Hi dear aspirants, in this video I'll be providing current affairs as part 1 of July. That will be definitely useful for attempting SBA JA mains examination, RRB PO main examination and RRB assistant main examination and other upcoming main examinations that will be conducted by the end of December 2021. So our first topic. So the design of the class is like this. You will have a topic. I'll definitely be touching only very important topics. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈ, ವಾಟ್, ಹೌ, ಹೂ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್. If you really found it interesting, please do like, share and subscribe to our channel to to get the updates as and when we upload the videos to our channel. So okay, I'm getting into topic number 1 for July part 1. So the topic is first G20 culture ministers meeting. So you have to identify the key words of the topic as well as the points so that you remember those words. That will definitely help you in marking the right answer while answering the questions of IBPS or SBI, whatever it may be, main examination. Okay, so first G20 culture ministers meeting. So it is the first time that a G20 culture ministers meeting has happened. Earlier, of course, G20 finance ministers meeting used to take place, G20 country heads meeting used to take place, but for the first time in the history of G20, culture ministers have attended a separate meeting. Okay, so what? So the topic is about G20 culture ministers meeting that was held in. That's the important point. The most important part is this one. So where it was conducted? It was conducted at Rome in Italy. Rome is the capital city of Italy, right? Why? What is the purpose of conducting G20 culture ministers meeting? So the meeting has an agenda. So where they discussed how to protect cultural heritage. Cultural heritage means our monuments like temples, important buildings, or even our theatre arts, folklores, dances, etc. All that is nothing but a part of culture, right? So culture is nothing but how we behave, what we do, why we do, etc. That is nothing but culture, right? So how to protect cultural heritage from various types of risk or threat, etc., including natural disasters. For example, if you want to protect Taj Mahal from the flooding of river Yamuna, so how we do that, what we do, how we do. So those points were actually discussed by the culture ministers of G20 countries, right? And how to protect those monuments from environmental degradation. That is nothing but how to protect those valuable monuments or cultural monuments from pollution related gases, etc., harmful chemicals and all. Okay, sabotage, looting. Looting means you would have heard it several times that so and so ancient temples gold ornaments are missing, or some burglars actually looted the temple and they have carried away the most ancient idols in the temple, etc. So all those is a part of looting. Okay, illegal traffic in cultural property. Illegal traffic means andre yaradre adar owners irtaro avaru bittu bereyavar tagondu hogtirtare, that is called illegal traffic. Okay, so and the other purpose is promote digital and technological transformation in cultural and creative fields. So culturally hage creative innovative ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. G20 culture ministers meeting. So the most important point that you have to remember is ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿಚ್ ಸಿಟಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ G20 culture ministers meeting ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೋಮ್, ಇಟಲಿ. Rome is none other than capital city of Italy.
ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್? ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ Rome, Italy. Okay. Then, which country was the president for the recently held? Nothing but president. Actually, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಾದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟಲಿನೇ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷದ G20 ಸಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಇಟಲಿನೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 2. ಟಾಪಿಕ್ 2 ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, SPR ಅಂತ. ಇದು ಈಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಸಲ ನ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್? ವಾಟ್ ಅಂದರೆ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಮಿಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಾಡಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೇಜರ್ ಡೆಸಿಷನ್ಸ್ ಅವರೇ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 strategic petroleum reserves. In addition to those 3, we are adding 2 more units to preserve sufficient amount of oil to save our country from a future oil crisis. Okay. So, in addition to already existing 3, ಮುಂಚೆನೇ 3 ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ 2 new strategic petroleum reserves have been added, taking the total tally to 5. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಚಂದಿಕೋಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಚಂದಿಕೋಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಾಡೂರ್, ಕರ್ನಾಟಕ. ಪಾಡೂರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾಡೂರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ನಿಯರ್ ಉಡುಪಿ. ಓಕೆ, ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿರೋ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಟು ಓಷನ್ ಆರ್ ಸಿ, ದೆನ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, that is why they'll always coastal areas will be selected in addition to transportation advantage. Next, why ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ SPR ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೈಲ್. ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ FCIಯಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಕೂಡ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದರೂ ಬಂದಾಗ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ವಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ, ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ನ ಕೂಡ ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕೇವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವಿರ್ತವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗನೇ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ SPR is to deal with the crude oil crisis, if any, arises in the future during natural disasters or wars or other calamities. ಓಕೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ನು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, as I already said, currently we are having 5, earlier 3, now 2 points have been added. One is Chandikol in Odisha and the other one is Padur in Karnataka. ಮುಂಚೆ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ here are the 3. One is Visakhapatnam, Andhra Pradesh, the second one is Mangalore, Karnataka. Padur has one more unit before also, which is again in Karnataka near Udupi. Okay, these are the 3 earlier stations. In addition to that, we have added 2 more.
Then, which is the organization that is responsible for holding these reserves and maintaining them? ತಂದು ಇಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಡೇಂಜರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ISPRL ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅದು. ಏನದು? ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ambit of Ministry of Petroleum and Natural Gas only. ಸೊ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೆಲಸಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ we move into the questions. What questions can be expected from topic number 2? Which of the following place does not have? Okay, 5 ಜಾಗಗಳಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ actually the 4 places, of course the 5 units are there, but Padur in Karnataka itself is having 2 units, right? So ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದ್ರಾ ಇಸ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸೇ. ಮುಂದ್ರಾ ಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ಇರೋದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. Padur in Karnataka has 2 units, and the newest unit was Chandikol, Odisha. Okay, so this is the answer. This doesn't have strategic petroleum reserve. Mangalore is having, Visakhapatnam is having, Chandikol is having, Padur is having. Second question, that can be expected. So which of the following states will have means those 2 new units which were announced, they were not yet established. They are in the process of establishing. Okay, so maybe it might come up by next year or in another 1 or 2 years. So but they have planned to set up 2 more. Okay, so that is why I asked will have strategic petroleum reserves. Okay, of course already Andhra Pradesh is having, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಲ್ 3 states will definitely have strategic petroleum reserve. So the answer is option C, all 1, 2 and 3. Chandikol in Odisha, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Mangalore and Padur in Karnataka. These are the places where we have strategic petroleum reserves which are already functioning or yet to come. Topic number 3, Lokmanya Tilak Award. Lokmanya Tilak Award, that is the topic, and why it was in news, or what was the purpose of this award getting into the news. The founder of, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪುಣೆ. ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 20-30% ಇದೊಂದು ಕಂಪನಿನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಫೌಂಡರ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸೈರಸ್ ಪೂನಾವಾಲಾ. ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೈರಸ್ ಪೂನಾವಾಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನೇಮ್ಡ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ 2021's ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅವಾರ್ಡ್. Why the award has been given to him for this particular year? Because for his contribution towards the sector of health and vaccine production in India. ಸೊ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದರೆ ತಿಲಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್. ಸೊ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಮೊಮ್ಮಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಅದರ ಚೇರ್ಮನ್ನು. ಸೊ ಅವರು ಆವಾಗಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್. It was actually instituted for the first time in 1983, and from that year ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This year it was given to Cyrus Poonawalla, the founder of Serum Institute of India, which is based in Pune, for his contribution towards the health sector of India, especially for vaccine production. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 1983. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್, ನಾಳೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪುಣೆ.
Maharashtra, India. And according to recent statistics presented by Forbes magazine, at present in India, actually his wealth increased around 300-400% all of a sudden after corona vaccine production. Okay, so ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಹಿಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 300-400% ಆ್ಯಂಡ್ he got into top 10, and at present he is the 7th richest Indian according to Forbes magazine. Okay, he is the 7th richest Indian. Of course the first ಯಾರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ, he is Mukesh Ambani. ಸೊ ಇವರು ಸೈರಸ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಮುಂಚೆ ಟಾಪ್ 10 ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ he entered top 10 just because of boom for vaccine production in the current corona pandemic, and currently he is the 7th richest Indian according to Forbes magazine. Okay, expected questions from this topic: who is the recipient of Lokamanya Tilak National Award for 2021? Of course ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, Mr. Cyrus Poonawalla, who is the founder chairman of Serum Institute of India located in Pune. Lokamanya Tilak Award was first awarded in which of the following years ಅಂತ question. So answer 1983. Topic number 4, UNSC chair ಅಂದರೆ nothing but chairperson or the meeting head of the meeting ಅಂತ ಅರ್ಥ. UNSC stands for United Nations Security Council. So United Nations is a body that was formed to prevent any further world wars or violence. Okay, so peacekeeping operations ಗೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ UNO. That was actually established in 1945 on 24th of October. Okay, October 24th 1945 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲಿ October 24th ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ UN Day, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ UNSC ಕೂಡ ಒಂದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ world peace is generally maintained by UNSC only. ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ವೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ Narendra Modi became the first Indian Prime Minister in the history of India. Around 75 years independence, ನಮಗೆ 74th ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 75 years ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 75 years after our independence, Narendra Modi became the first Indian Prime Minister in the history to chair ಅಥವಾ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. UNSC ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ದ 14th ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸೊ 13 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ? ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಆಗಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಥ್ರೂ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ UNSC ಅನ್ನೋದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೆದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಚೇರ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತು. So the chairmanship of UNSC will be offered to both permanent as well as non-permanent members. Andre allige we can understand that United Nations Security Council has both permanent as well as non-permanent members. So what we'll see that information. The additional information states that United Nations this is another important very important question. Stock GK question alli tumba important question. United Nations Security Council alli yavaglu kuda 15 members irtare. Out of that 15, 5 are permanent. This is a very frequently asked question. There are how many permanent members of United Nations Security Council? There are 5. Out of 15, 5 are permanent and the remaining 10 are non-permanent. Non-permanent means they will be keep on changing. Permanent ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದಿರೋ 10 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಓಕೆ, UK ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, USA, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ದೆನ್ 10 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಈ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ 5 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೀಟೋ ರೈಟ್. ವೀಟೋ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ
ಸಪೋಸ್ ನಾನೊಂದು ಡೆಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ 5 ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಈ 5 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಜನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದು ವೋಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಡೆಸಿಷನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 10 non-permanent members will be elected on rotation basis. So already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ non-permanent. So those 10 non-permanent members will not remain as a perpetual members. They'll be keep on changing. ಅದು ಕೂಡ ರೊಟೇಷನಲ್ ಬೇಸಿಸ್, ಅದು ಕೂಡ ರೀಜನ್ ವೈಸ್. ಅಂದರೆ ಏಷ್ಯಾಯಿಂದ 3 ಕಂಟ್ರೀಸು, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾಯಿಂದ 2 ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಈ ಥರ 10 ಜನದಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ವೈಸ್. ಆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರಗೋದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೋ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ಗೋ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೋ, ನೇಪಾಲ್ಗೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಚೈನಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಚೈನಾ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ 2 years. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ IBPS ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? 2 years. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಟರ್ಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ. ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮಾತ್ರ 2 years ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ 8th ಟೈಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ UNSC ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2021-22. 2022 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 8th ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ನಮಗೆ ಚೈನಾ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಉಳಿದಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ 3-4 years ವಿ ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ 6th country to have permanent membership in United Nations Security Council in the near future. ದೆನ್ UNSC ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು USA, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ WHO, ಈ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೆನೀವಾ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಹಾಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಕೂಡ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, USA ಇದೆ. These are the important points that you definitely need to know. Now we will see expected questions on that topic. Indian Prime Minister recently presided as the chair of which of the following United Nations organization? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡೌಟ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ 5 ಇರ್ತಾವೋ ಆವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 1 ರಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್? ಆಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್, UK, USA, ರಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಜಪಾನ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಜಪಾನ್. ಜಪಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು 2 yearsಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್? ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಸಪೋಸ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆದರೆ ಅದರ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್, ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಈಸ್ 2 years. Topic number 5, NISAR satellite. This was making into news frequently, so ತುಂಬ important question ಇದು. So as the name itself indicates, ISRO, okay, NIS ಅಂದರೆ and NASA. So NASA and ISRO together they are jointly developing a satellite. ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ನಿಸಾರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸಾರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಸಾ ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ನ ಜಾಯಿಂಟಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಕ್ಕೆ? ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್, ಹೆವಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು, ಹೌ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಹೌ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗ್ರೀನರಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಯಲುಸೀಮಾದಂಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಯಲುಸೀಮೆಗಳು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಗ್ರೀನರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಯಾವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ರಾಡಾರ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಡಾರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಇಮೇಜಸ್ ಕಳಿಸ್ತವೆ. ಆ ಇಮೇಜಸ್ನ ಓದಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ವೈ ದ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 10 years ago. 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿರೋ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತುಂಬ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಮೇಜ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, IRS, ಸೊ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಳಿಸೋ ಇಮೇಜಸ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನಾಟ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೋ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. NASA is the National Aeronautic Space Administration. That is the full form, National Aeronautic Space Administration. That is the space agency of United States of America, USA. Okay, then the satellite is scheduled to be launched. This is the most important question, and that is the expected question. Definitely coming exams alli ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ 120%. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಯಾವುದು? ನಿಸ್ಸಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಇಸ್ರೋ ನಾಸಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ವೆನ್ ಈಸ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಡೇಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ಲಿ 2023. ಈಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಲಿ 2023ಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು? ನಿಸ್ಸಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾಳೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಸ್ಸಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಲಿ 2023. ಸೊ ದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2023. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿಸ್ಸಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಇಸ್ರೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್. ಸೊ ಇಸ್ರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ space organization is working along with ISRO to develop the Nizar satellite ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ. JAXA ಅಂದರೆ ಜಪನೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ JAXA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಾಸ್ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ. CNSA ಚೈನೀಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಚೈನಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ CNSA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಸಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ. ESA ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಥರ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅವರು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಈಕ್ವೇಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗಯಾನ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಚಿಂಗ್ಸ್ನು ಜನರಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 6, ಓಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ನಾವು 50 ಅಥವಾ 40 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಡೇ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. so and so day is observed on which of the following date, ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ದಿವಸನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಡೇ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಸೊ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ by exerting force, coercion, a kind of exploitation is called as trafficking. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಆ ಮನುಷ್ಯಗೆ
ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಹೆದರಿಸೋ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅವನಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಸ್ಮಗಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು, ವಿಮೆನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಜನರಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ UNO ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಸಪರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, UNODC ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ UNODC ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ July 30 ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, 30th of July ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತ. ಸೊ July 30ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು? UNODC. ಸೊ UNODC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ, ನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ July 30ನ ಯಾಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಪರ್ಪಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ observing July 30 every year as World Day Against Trafficking in Persons is to reduce human trafficking. ಅಂದರೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬರು ಅಥವಾ ಕೊಯರ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ರೀಡಮಿಂದ, ವಿಸ್ಡಮಿಂದ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಅವ್ರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಮನಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವನಿಗಿರೋ ಪವರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಾದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತುಂಬ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈವನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಲಿ ನಡೀತದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 2021 July 30 ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಲೀಡ್ ದ ವೇ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ನೋವಾಯಿತು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂದ, ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಹೊಸಬ್ರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸೋದಾಗಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಥೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ UNODC, as already said, it is nothing but United Nations Office for Drugs and Crime. ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, USA. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೋ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾರಿಗೆ? IBPS ಅವರಿಗೆ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, USA ಅಂತ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ DC. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್. ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೆಟರ್. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮು ಎಂಥದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್? ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ಇದೇ ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದು? IAEA. IAEA ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2011 ಜಪಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥೀಮ್. So as already said, the victims have to raise their voice. So victims' voices lead the way. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ UNODC. ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಯೆನ್ನಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಿಯೆನ್ನಾ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆನ್. ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ 30th of July. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇದೇನು ತುಂಬ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್, ನಾಟ್ ಮಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್. ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಹೈಟೆಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಎ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 100 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಟೈನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, ಯು ಶುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆರ್ ಈಲ್ಡ್. ಹೌ ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್? ಸೊ ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ವಿತ್ ನೋಟಬಲ್ ರೀಸನ್ಸ್, ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜನರಲಿ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂಥ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ಕೇರಳ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ. ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಬರೋ ಥರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1/3 ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1/4 ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ recently launched by the government of Kerala. Which state, ಅದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್, ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಕೃಷಿಕರ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಕೇರಳ. ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 8, 12th edition ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಂದ್ರಾ ನೇವಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ IBPS ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 25th, 50th, 150, 125 ಅಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್. ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, 10th, 9th, 15th, 12th ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 12th edition ಆಫ್ ದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡನ್ ಬೈ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರಾ ನೇವಿ. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂದ್ರಾ ನೇವಿ. ಅಂದರೆ ನೇವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಬೈ ನೇವೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ನರ್ ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯನಿಯಲ್. ಬಯನಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಬಯನಿಯಲ್, ಬೈಲೆಟ್ರಲ್. ಬೈಲೆಟ್ರಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳೇ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ. ಬಯನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2 years. 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಯನಿಯಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್. ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾವಿ, ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂಥವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಓಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ ನ್ಯಾವೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯನ್ ನೇವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಾ. ಇಂದ್ರಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯನ್ ನೇವಿ took part in 12th edition of the maritime exercise named Indra Navy in which sea? Baltic Sea. Expected questions from this topic are: Indra Navy is a bilateral exercise between the navies of dash and dash, between the navies of India and Russia. Hence the right answer is option A. Question number 2. Indra Navy exercise 2021 that actually took place in July. Okay, in which of the following ಸಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಿ. ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಟಾಪಿಕ್ 9, AI ಫಾರ್ ಆಲ್. AI ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕಾಮನ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂದರೆ AI ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಏನದು ಅಂದರೆ AI for all. What is that? AI for all is an initiative that was launched recently in line with National Education Policy. So I think everybody knows this, National Education Policy 2020. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಓದಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ರೀಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020. ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅದರ ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ AI ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಮೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 3-4 ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೇಲಲ್ಲಿರೋ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈ ಥರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಸೇಜ್ನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯಾರಿಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬೇಸಿಕ್ AI ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಂದಿರೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ನೇ AI ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ AI ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಟಾಪಿಕ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ.
ಓದದೇ ಇರೋರಿಗೆ 99% ಈ ಐ ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ 2020. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ CBSE, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ 2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, CBSE ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಅವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಟೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಸಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ, ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನು CBSE ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಏನದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ 4 hour ಲಾಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 hours ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಥವೇ ಬರ್ತವೆ. ನೀವೇನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾಳೆ. ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಬರಲ್ಲ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ it is being offered in English of course, and it is being offered in 11 Indian vernacular languages. Vernacular languages means local languages like Malayalam, Telugu, Kannada, okay, Odia, etc. Expected questions from this topic will be: which of the following company collaborated with CBSE of India and Ministry of Education of India to launch AI for all initiative? So technical partner ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್? ಇಂಟೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ AI for all initiative? ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. 1-2 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, UPSC ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 50 or 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 or 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ PO ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಈ ಸಲ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ SBIಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ IT, MIT, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಾಗ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ program, hence one ಅಲ್ಲ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ CBSE. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು CBSE ಅಷ್ಟೇ. ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ AI for all initiative. Microsoft is also not a part of AI for all initiative because it was the Intel is the technical partner. Official implementation will be done by Ministry of Education and it's one of the organs, CBSE. So answer none. Option B is the right answer for this question. Next, topic number 10. This will be the last topic for today. ನಾಳೆಯಿಂದ per day 2 videos ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜಾ ಮಿರ್ಚಾ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, GI ಟ್ಯಾಗ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ರಾಜಾ ಮಿರ್ಚಾ ಇಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಿರ್ಚಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದ ಹೆಸರು ರಾಜಾ ಮಿರ್ಚಾ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು UK ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟು ಲಂಡನ್, ಆಯಿತಾ. ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. GI. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಥರ ನಾವು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಅವರೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ವೆರೈಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು. ಹಾಗೆ ಆ ವೆರೈಟಿನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸೋರು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್.
ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್. 10 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವರು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೋ ಅದರ್ ರೀಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ರೀಜನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ಆರ್ ಕೇರಳ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್. ಲೀಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೀಗಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದರೂ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಬಟ್ 10 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿದೆ ರಾಜಾ ಮಿರ್ಚಾ ಅಥವಾ ಆ ಚಿಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಅನ್ನೋದಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ರಾಜಾ ಮಿರ್ಚಾ ಇಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿ ದಟ್ ಗಾಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2-3 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದ, IBPS 3-4 ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ರಾಜಾ ಮಿರ್ಚಾ ಚಿಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್? ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಚೆನ್ನೈ. Indian Geographical Indication Registry is located in Chennai, and the geographical indication tag once offered will be valid only for 10 years and it can be renewed for n number of times. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆದರೂ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಡೈಲಿ 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ 25th ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಮಗೆ RRB PO ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 or 2 weeks ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ RRB ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ನಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಈ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ತವೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ SBI ಕ್ಲರ್ಕ್ ಮೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೀಕ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆ ಮಂತಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 4 months ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವರ್ತ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ತ್ಫುಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ this video and do subscribe to our channel Future Bankers. Thank you.